இப்ப ரெக்கார்ட் ஆகுதா? பண்ண முடியல. ஓகேடா. Fine. So, hello guys, good evening. அப்படின்ட்டு நான் ஃபார்முலாலாம் பேச விரும்பல. ஸோ ஃபைன், வணக்கம் மக்களே. ஸோ எஸ், இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லையும் நம்மளோட சீனியர்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயத்த முடிச்சிருக்காங்க, தட் இஸ் தீசஸ். ஸோ தீசஸ்ன்ற ஒரு பெரிய விஷயத்த முடிச்சு அவங்க ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து வெளியில வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க மட்டும் வெளியில நாங்க மட்டும் போறோம் அப்படின்னு சொல்லாம நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அவங்க என்னென்ன பாத்துலாம் டிராவல் பண்ணி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்ல வந்திருக்காங்க நம்ம சீனியர்ஸ் ஆண்ட்ரியா அக்கா, தருணா அக்கா அண்ட் பிரதீப் அண்ணா. ஸோ ஓவர் ஹெட் நம்ம அவங்க சொல்றதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளும் அவங்களுக்கு சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டு டீசஸ்ன்ற அப்படி ஒரு இதுவா வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம்ன்றத பார்ப்போம். ஸோ ஐம் கோயிங் வித் லைக் ஆண்ட்ரியா அக்கா, இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹலோ. இருக்கேன். ஹாய். ஹாய்க்கா. ஸோ ஹவ் ஆர் யூ? எப்படி இருக்கீங்க? ஐ அம் குட். ஹவ் ஆர் யூ? நீ எப்படி இருக்க? நான் நலம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றீங்களாக்கா? Okay, actually, we would like to tell that are you comfortable in talking in Tamil or English or the fine everything? எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அதர்ஸ் யாரும் அன்மியூட் பண்ற மாதிரி தெரியல. Okay, also by the way, you guys can interact with us because we wanted this to be an interactive kind of a session because otherwise it's going to be really boring for 2 hours. So like all three of us are going to take turns and talk to you. So if you want to ask us questions in between, you can ask. So we've divided like what we're going to talk about like into different sessions. So in between each of those, if you have any doubts, you can ask us. Feel free to ask us because it's how like college-like you guys see us, you'll come and ask us doubts. So on the mari vandukku you can ask us. So there's no harm in it, okay? Okay, so அதாவது அக்கா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாம், டவுட்ஸ்லாம் கேட்டுக்கலாம், கிளாஸ் மாதிரி நினைக்க வேணாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ டு ஆஸ்க், என்ன வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் ஆன் தேர் வீடியோ ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட். Yeah, you can also respond. Okay, so you can switch it on. Unless you have some disturbance in the background, you can like switch on your videos and audios or whatever it is. Yes. You don't have to be so formal, okay? Because otherwise we'll also feel uncomfortable to talk. So. அதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்கக்கா. Come on, proceed பண்ணுங்க. Okay, fine. Okay, so so the thing is, when we were introduced to this concept of this dissertation, so when we started it initially, we were asked to select 3 topics and give it as options, and it's basically like a special study. So from first year we have all done like we had design for each semester. So whenever we did these designs, we did some sort of special study before that so that we can apply it in our design. So a dissertation is similar to that. It's just you do it in a much more in-depth kind of a way. So when you select your dissertation topic, it can be from your theory subjects. For example, throughout these years, we had a lot of theory subjects and we would have just studied for it because of the exams. But also sometimes if you had really taken interest in it, you might have liked something in it, something that really caught your interest. So you can also study about it in depth. At the same time, if sometimes there are certain incidents which would have had given you a big question mark in your mind as to why. So you can also further explore it. At the same time, we have a lot of other media, there's newspaper, journals, magazines. So you can also select a topic from that, something that you're really interested in. So eventually your dissertation is just an understanding, like your end is not a solution. So you won't get one particular solution. It's like you come up with your understanding. So eventually it can be positive, it can be negative as well. So from my dissertation, so I just like carried on few elements from my dissertation and did not completely carry out my dissertation to my thesis. Ready? Yes, Andrea, on the screen share பண்றியா? Can you guys see the screen? Okay. So என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி டெசர்டேஷன் நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளா சொல்றேன். டெசர்டேஷன் வந்து இட்ஸ் a kind of a question which arises in your mind.
இப்போ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு இதுல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது, இதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் என் டெசர்டேஷனா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னோட தாட்டும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் இட் கேன் கோ சம்வேர், எப்படி வேணாலும் அது நடக்கலாம். அது வந்துட்டு உங்க தீசிஸ் நீங்க எடுத்துட்டு போறதா கூட இருக்கலாம், இல்ல இல்லாமையும் இருக்கலாம். இப்போ ஆண்ட்ரியா என்ன இங்கிலீஷ்ல சொன்னாலும் அதே தான் நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம். பட் சம் ஆஃப் தம் தமிழ்ல சொன்னா இன்னும் ஈஸியா கேட்சியா எல்லாருக்கும் புரியுன்றதுனால நான் சொல்றேன். ஸோ நான் என்னோட டெசர்டேஷன் வந்து எடுத்தேன். பட் ஓப்பனா சொல்லணும்னா எனக்கு அதுல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதனால நான் அதை ட்ராப் பண்ணிட்டு என் தீசிஸ் எதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கோ, எது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுதோ அதை தான் எப்பவும் மெயினா எடுக்கணும். அதை எடுத்தீங்கனாலே யுவர் தீசிஸ் வில் கெட் இன்டு அ குட் ஷேப். நான் வந்து என் டெசர்டேஷன் முடிச்சுட்டு தீசிஸ் டாபிக் வந்து கீழடின்னு எடுத்தேன். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆச்சுன்னா, மேண்டேட்ரியா வந்து எல்லாரும் சைட் விசிட் போயே ஆகணும். கீழடியில என்ன ப்ராப்ளம்னா, இட் வாஸ் டெம்பரரி க்ளோஸ்ட், விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் அலௌட் இல்லைன்ட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் நோ அதர் கோ. நான் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் தீசிஸ் டாபிக் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அண்ட் தருணா, நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்க? ஓகே, ஆக்சுவலி நான் டெசர்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 3 டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்க டாபிக் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா என்னோட 6 தீசிஸ் டாபிக்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு, டெசர்டேஷன் டாபிக்கும் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, என்னோட தீசிஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளமை தேட ஆரம்பிச்சேன். ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷனை தான் நான் வந்து என்னோட தீசிஸ்லயும் டெசர்டேஷன்லயும் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ என்னோட டெசர்டேஷனும் நான் ஒரு ஃப்ளோட்டிங்க்கு ஒரு சொல்யூஷனா தான் ஒரு டுவெல்லிங் சொல்யூஷன் தான் தேடினா, அதே மாதிரி தீசிஸ்லயும் நான் அதே தான் பண்ணேன். ஸோ ஓகே ஆண்ட்ரியா. Hello. Aruna, you're done now. Yeah. Okay. And so next one, we had to like select 3 thesis topics. So on thesis topics, we have to give in the order of preference. So based on your justification of your thesis, you will probably be given one topic, and eventually it's not like immediately you might get one topic. So you will have to go through a lot of different topics which are rejected, like Samna said. So you probably have to like eventually you will get one topic. So so when this is the topic that I did for my thesis is the one that I really wanted to do. So yeah, which is why I did it. Ready? இப்போ என்னோட தீசிஸோட டாபிக் வந்துட்டு பில்கிரிம்ஸ் வில்லேஜ். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நான் எப்படி வந்து அந்த என்னோட தீசிஸ் டாப்பிக்கை செலக்ட் பண்ணுன்ற ப்ராசஸ் எப்படின்னா, இட்ஸ் பியூர்லி த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது த்ரூ மை டெசர்டேஷன் ஏதோ ஒன்று எடுத்தேன், பட் தீசிஸ் ஏதோ ஒன்று வந்திருக்குன்ற ஃபீல் இல்லாமல் அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்பார்க். மேபி என் டெசர்டேஷன்லேருந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா, இட்ஸ் லைக் ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான பிளேஸை வந்துட்டு எப்படி நம்ம க்ளோரிஃபை பண்றது, போர்ட்ரே பண்றதுன்ற ஒரு பாயிண்ட் அந்த பேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா, நம்ம எல்லாரும் இப்போ 4th இயர் 5th இயர் போற அந்த கேப்ல வந்துட்டு ஒரு நார்த் இந்தியா ட்ரிப் போவோம். ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. விசிட்டிங் த கோல்டன் டெம்பிள், விராசதி கல்சா, அந்த 2 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் என்னோட தீசிஸ்க்கு மெயின் இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருந்துச்சு. அண்ட் மெயின்லி பார்த்தோம்னா அந்த கரண்ட் அப்டேட்ஸ் அண்ட் நியூஸஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய தீசிஸ் டாபிக்ஸ் கிடைக்கலாம். எனக்கு ஆக்சுவலா அப்படிதான் கிடைச்சது. நான் ஒரு ஆர்டிகல் படித்தேன் அந்த டைம்ல. அந்த ஆர்டிகல் என்னன்னா, ஒரு டெர்மினல் வந்து புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டெர்மினலோட யூஸ் என்னன்னா, பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா தே டிராவல் டு பாகிஸ்தான் வித்தவுட் எனி விசா. இது நீங்க யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லைன்னு தெரியல, பட் இட் எக்ஸிஸ்ட். அது பஞ்சாப்ல இருக்கு. ஸோ தட் சவுண்ட் ரியலி எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ. ஸோ அதுலேருந்து நான் வந்துட்டு என் தீசிஸை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சேன். தட்ஸ் ஹவ் இட் காட் இன்டு அ ஷேப். தருணா? ஓகே, ஆக்சுவலி ஏன் தீசிஸ் டாபிக் என்னோடது ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். என்னோட 6 தீசிஸ் டாபிக் ஏன் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா, எல்லாமே நான் செலக்ட் பண்ணது வந்து சீனியர்ஸோட டாபிக். தயவு செஞ்சு நீங்க உங்க சீனியர்ஸ் பண்ண டாபிக்கா எடுக்காதீங்க. தீபா மேம் கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க தான் எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. நான் இந்த டைம் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன். அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணனால என்னோட டாபிக் வந்துட்டு என்னால இவ்வளோ உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டுனா அவங்க தான் காரணம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இந்த கூகுள்ல போயிட்டு 30 டாபிக்ஸ் ஃபார் தீசிஸ் ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணாதீங்க. இங்க இருக்க எல்லாருமே அதே தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னோட டாபிக் என்னன்னா ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்ட். இது என்னோட 40% ஆஃப் டெசர்டேஷனோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்டடி, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிசிக்ஸ், ஃப்ளோட்டிங்ல மெயினே பிசிக்ஸ் தான். ஸோ நீங்க ஒரு ஹைபோதெட்டிக்கல் டாபிக் எடுக்க போறீங்கன்னா உங்களோட ரிசர்ச் பார்ட் வந்துட்டு வெரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்.
அப்படி இல்லைன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பா எக்ஸ்டர்னல் ரிவ்யூல வச்சு செஞ்சிருவாங்க. ஸோ ஹைப்போதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைன்லயும் நீங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணும், ஸ்டடி பார்ட்லயும் ரொம்ப நிறைய ஒர்க் பண்ணும். அப்பதான் உங்களால கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட இது வந்து சொல்யூஷன் இருக்குன்னா குளோபல் வார்மிங்க்கு. ஸோ ஆக்சுவலி சைட் ஸோ இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஒரு குளோபல் வார்மிங்க்கு சொல்யூஷன் மாதிரி தான் நான் எடுத்தேன். ஆண்ட்ரியூ. So the reason that I took my topic was every day, like environment or society or your design, every day it keeps changing, right? So you have new challenges which come up. So recent there are a lot of things saying during this COVID time that artists and all are the most useless kind of profession, but basically even designers contribute a lot to the nation. So in recent times I read this article where this person called Riya Shah, she's basically an architect. She graduated from Harvard. So she, because of this COVID thing, her travel plans were restricted. So adnala she's actually the daughter of the owner of some Aryan paper group company. So what she did was she designed this product that can be used in times of COVID. It's basically a bed that can be assembled and also disposed easily. It is made up of corrugated, like really hard paper. So they are also providing thousands of these beds to the Gujarat government. So which is a good thing, and even you can see basically even designers have a lot of role in what happens in the society. So sometimes when I've done my design as well, I've like really learned a lot from my friends who are in other fields of design, like graphic design or who are doing other fields. So it is really useful to have a common platform where you can collaborate with all of them. So that was my basic idea of why I wanted to do this design. And also another reason was how you can provide a good learning space which has all these different platforms of design, which is why I did my thesis. So now, do you guys have any doubts so far about thesis topic or dissertation or anything? If you have, feel free to ask us. You can talk and ask if you want to right now. Anybody? Anyone? Yeah. Can you ask? You want to ask? You can ask. Okay, shall I move on? Yes, ka. Hello? Yes, ka. Okay, fine. Okay, so next I think we'll move on. Pradeep, you have anything to say? Yeah, we'll move on to the introduction. Okay, you can continue. Yeah. இப்போ மை தீசிஸ் டாபிக் அது வந்துட்டு பில்கிரிம் வில்லேஜ். பேசிக்கா சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா பில்கிரிம் வில்லேஜ்னா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ். பில்கிரிம்ஸ்னாலே கூட்டமா போறவங்க. ஸோ என்னோட மைண்ட்ல வந்து இந்த கோல்டன் டெம்பிள் அந்த மாதிரி பார்த்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் படி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் என்னோட பேசிக் தாட்டா இருந்துச்சு. அதுலேருந்து என்னோட அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த தீசிஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இஸ் டு கிரியேட் அ சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் பில்கிரிம்ஸ். இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பா ஒரு இடத்துல இருந்தா அதுக்கான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ஐடியா தான். அண்ட் டு கிரியேட் அ கனெக்ஷன் பிட்வீன் த பப்ளிக் அண்ட் த கல்ச்சர். ஸோ பில்கிரிம்ஸ்ன்னு போறப்போ அதுல ஆல்ரெடி ஒரு ரிலிஜன் இருக்கும், ரிலிஜன் பேஸ் பண்ணி கல்ச்சர் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். ஸோ பப்ளிக்கோட இன்ட்ராக்ஷன், லோக்கல் பீப்புள்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன், கல்ச்சர், ரிலிஜன், ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட தீசிஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் மெயின்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் த பில்கிரிம். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே பண்ற டிசைன் எல்லாம் யூசர்ஸ்க்காக பண்றோம். ஸோ என்னோட யூசர் வந்து இப்போ பில்கிரிம்ஸ்க்கு என்னென்ன தேவை, ஸோ அவங்களோட நீட்ஸ் என்ன, அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அண்டு இப்போ ஒரு இடம் இருக்குன்னா அதை சுற்றி ஒரு சின்ன ஹேம்லெட் இருக்கலாம், ஒரு வில்லேஜ் இருக்கலாம், ஆர் பீட் அ சிட்டி ஆல்சோ. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் நம்மளோட சைட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் கிரைட்டீரியாஸ் இன் விச் மை தீசிஸ் ஸ்டார்டட். தருணா. ஸோ என்னோட டெசர்டேஷன் டாபிக்கோட கண்டினியூஷன் தான் என்னோட தீசிஸ். டெசர்டேஷன்ல ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்ல ரிவர் சைட் இதுக்காக சொல்யூஷன் மாதிரி, டுவெல்லிங்ஸ் சொல்யூஷன் மாதிரி கொடுத்தேன். ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு லார்ஜர் ஸ்கேல்ல எடுத்துட்டு போறது தான் என்னோட தீசிஸோட ஐடியாவே. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் குளோபல் வார்மிங் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ துபாய் சைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பீச் சைடு எல்லாமே ஒரு மண்ணு கொட்டி ஃபுல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்றதுதான்
அவங்க பில்டிங் அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதே ஒரு ஃப்ளோட்டிங் மாதிரி எடுத்துட்டு போனா நம்மளோட எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு டூரிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் என்னோட மெயின் ஐடியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரியா. Okay, so next I think we'll move on to the case studies. So after we got our thesis topics, like once it was finalized, we had to like identify certain case studies that we want to do. So first we were supposed to just identify the case studies along with, literature and live case studies. And you were so basically I did my literature case study on Pearl Academy, NIF and Care College, and my live was SEP, IIM and NID. So basically I did can you see this? எஸ்கா விசிபிளா தான் இருக்கு. Okay. So the reason that I did SEP was to understand the campus and also the people who inhabit that particular campus. Is very important to understand the relationship between the user and the environment. And then the reason that I did IIM Bangalore was for the street concept, which is from my dissertation. And then the NID I did because it was related to my school within the topic. So when we do case studies, the first thing that we do is to get permission. So to get permission, we had to like apply before itself, like send the mail before. And sometimes certain places don't even give you permission. Like places like NIF, I couldn't get permission because they said that they stopped giving permission like from last year. So I couldn't get permission in NIF. And there are certain places like NID, they wouldn't let us take photos. So it is very important that when you go for a case study that you don't get any like much information about, you sketch. You can even do conceptual plans, like you can sketch your plans conceptually. So that is about the case studies. ஓகே. இப்போ தீசிஸ்ல இப்போ கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. இட் கேன் பி டிரெக்ட், இன்டைரக்டா கூட இருக்கலாம். இப்போ வாட் ஆண்ட்ரியா செட் வாஸ் இட்ஸ் அ டைரக்ட் கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் டிசைன் பண்றீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் யூ கெட் இஸ் டைரக்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இப்போ டாபிக்ஸ் லைக் மைன், இப்போ நான் ஒரு பில்கிரிம்ஸ் வில்லேஜ் பண்றேன், பட் அதுக்கான கரெக்டான எனக்கு கேஸ் ஸ்டடி இல்லை எங்கேயும்னா அதுக்கான வரி எதுவும் இல்லை. நம்ம வந்துட்டு we can go for bits and parts. இப்போ அதுலயே வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன டிசைன் ப்ரோக்ராம் நம்ம தரப்போறோம்னு ஒரு இனிஷியல் ஐடியால ஒரு தாட்ல இருக்கணும். அந்த தாட்ல இருந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இப்போ என்னோட தீசிஸ்ல வந்து நான் ஒரு மியூசியம் வைக்கிறேன்னா ஐ வில் கோ ஃபார் மியூசியம் கேஸ் ஸ்டடி. அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் தனியா வைக்கணும்னா ரெஸ்டாரண்ட் தனியா வைப்பேன், கேஸ் ஸ்டடி போவேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட் யூ கேன் கம்பைன் கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஆல்சோ. இட்ஸ் நாட் தட் ஒன் சிங்கிள் பில்டிங்கா தான் இருக்கணும் கேஸ் ஸ்டடிஸ் அப்படின்ற ஒரு ரூல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ தருண்னா. ஓகே, இப்போ நீங்க ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் எடுக்க போறீங்கன்னா உங்களோட லிட்ரேச்சர் கேஸ் ஸ்டடி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை வந்துட்டு சும்மா கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க எடுக்க போற எல்லா கேஸ் ஸ்டடிஸும் ஆல்ரெடி உங்க சீனியர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சீனியர்ஸ் எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல அனாலிசிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஒரு லொகேஷன், பர்டிகுலரா ஒரு லொகேஷன் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்காங்கன்னா ஏன் அந்த லொகேஷன் அங்க எடுத்திருக்காங்கன்றது தான் உங்க அனாலிசிஸ். சும்மா கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் மோரோவர் என்னோடதுல நான் என்ன பண்ணேன்னா லொகேஷன் அனாலிசிஸ் தனியா பண்ணேன், ஷேப் அனாலிசிஸ், ஃப்ளோட்டிங்க்கு தனியா 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ்லயும் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃப்ளோட்டிங் டெக்னிக்ஸ் செப்பரேட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். பிசிக்ஸ் என்ன மாதிரி பிசிக்ஸ் அவங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு இதுலயும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும், சென்ட்ராய்டு வேற மாதிரி இருக்கும், மெட்டா சென்டர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதனால நீங்க ஒரு அனாலிசிஸ் நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் தான் நான் சொல்றேன். ரொம்ப டீடைல்டு அனாலிசிஸ் கண்டிப்பா வேணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷேப் அனாலிசிஸ், ஹைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பண்ணிடுங்க. கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் தான் உங்களுக்கு ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆண்ட்ரியா. Yeah. I would just like to add something to it. If whenever we do our case studies, so probably all of us will do like a lot of sheets for the case studies. So if mostly we like sometimes since it's hard to like probably type everything, most people will just copy paste. So the thing is, other than that, case study what is important is your inference. So unless you have your inference, you can't proceed with your design. It's very important like what you're understanding from the case studies that you're doing. That is what they will expect
you to show in your review or your staff or whatever it is. That is what they'll expect. Your inference is the main thing. So I think I did my inference mostly like I did my sheets like the case studies in Photoshop like it was digital. But then my inference I did it manually so that I can understand it better, and like it's much easier to sketch and understand it better. It's for me if it's done in Buttersheet. So you can do it with your Buttersheet like up to stage 2. You can actually continue doing in your Buttersheet. There's nothing wrong in that. So next I think any doubts so far? Illakka. Can we have a response? Okay, fine. So next is site selection. So if a case study, how they ask us to like identify, we have to identify our sites as well. So it is like the possible sites. So since your topics are given or whatever it is, and you want to like have possible sites, so you have to justify your site as well. And it is very important. Slide change பண்ணிடு. Sorry, please remind me to change. Yeah, okay. So similar to your case study, I mean, it is very important to visit your site as well, because Google and I'm on a paakradum, nerla poi paakradum, there's a lot of difference. There are some sites that you can't even access. So for example, I had this one site which was in Egmore, the full it had trees. So basically I couldn't like even go see what was inside. So all I could ask was the security guy like what was inside, and he told me there was a hostel inside, but I doubt it because it didn't even look like anyone could actually walk into it. So then I had to go to the CMD, and then they asked me to visit the Egmore Tahsildar. So when I went to the Egmore Tahsildar, because the site was in Egmore, they told me that there's nothing in that site. There's no future proposals as well. So basically, according to them, there's nothing in the site, but according to the security, there was something inside the site that is a nursing hostel. So also, I rejected it because the site was too small for my design. So when you do your site, you need to like analyze the size of the site that you want as well. So initially, how you can do is either compare it with your case study. So if you would have done a lot of case studies. So on the case studies, actually, you can like compare how much you need. At the same time, you also probably have a rough idea of your area statement. So other Vachikuda, you can actually compare how much site the area that you need. So along with this, you also need to know about the rules and regulations that come along with the site. I mean, you all know, right, the FSI and all that. So you need to know about all that as well. So my site eventually is one that I selected was in Bangalore. So basically, I took this site because Northla there are like a lot of design institutes, even like NID, all that is mostly in the north. Whereas the southern region doesn't have a lot of design institutes. Mostly it is found within universities, or you don't have like a common platform which is like a proper school of design. So I wanted to propose mine in the southern region. So Bangalore is like in the center and it is easily accessible. So the site, the particular location that I took was, it had like a NID's research and development. It had a convention center and it had like few institutions, and also the rest of it, like, you know, how when you select a site, you see the accessibility and all that. So that was how I selected my site as well. Slide. ஓகே. இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடின்னு ஒன்று இருக்கும் எப்போவுமே. அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி தான் எப்போவுமே நம்ம தீசிஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். என்னோட தீசிஸ்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதும் என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டடி அண்ட் மை சைட் செலெக்ஷன் அண்ட் மை டாபிக் செலெக்ஷன், இது 3 தான் எனக்கு. டிசைனோட இதுதான் எனக்கு என்னோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஸோ இட் ஷுட் ஹேஸ் அ ஸ்டோரி ஆல்சோ. இப்போ நம்ம டிசைன் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக்கபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்கும் ஈஸியா கேப்சர் ஆகும், ஈஸியா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்துட்டு என்னோட தீசிஸ்ல வந்துட்டு என்ன ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா, இட் இஸ் க்ளோசர் டு த பார்டர். இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல தான் என்னோட சைட்டே இருந்துச்சு. ஏன் நான் அங்க சைட் எடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருந்துச்சு. நான் வந்துட்டு பில்கிரிம்ஸ் நான் எடுத்துட்டேன். பில்கிரிம்ஸ்ல ஐ ஷுட் பி ஸ்பெசிஃபிக், எந்த பில்கிரிம்ஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ இதுக்குன்னு இல்லை, பட் எந்த ஒரு தீசிஸ் டாபிக்கா இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு நேரோ இட் டவுன். ப்ராட் டாபிக்ஸா எதுவுமே இருக்கிறது ப்ரிஃபரபிள் இல்லை. எந்த அளவுக்கு நம்ம நேரோ டவுன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டிசைனும் ப்ரிசைஸா இருக்கும். ஸோ என்னோட பில்கிரிம் ஸ்டடி வந்துட்டு சீக்ஸை பத்தி இருந்துச்சு. த பீப்புள் தோஸ் ஹூ லிவ் இன் பஞ்சாப். அவங்கள என்னன்னா இப்போ ஈச் ரிலீஜியனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஹையஸ்ட் டயட்டி இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி பஞ்சாபீஸ்க்கு வந்துட்டு 9 குருஸ் இருந்தாங்க.
அதுல ஒன் ஆஃப் த குரு தான் குரு நானக்னு ஒருத்தர். ஸோ இந்த குரு நானக் வந்துட்டு இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஒன் பீஸ் ஆஃப் லேண்ட். இதை பிரிக்காம எல்லாம் ஒரே பீஸ் ஆஃப் லேண்டா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல என்னன்னா குரு நானக்ன்றவர் இந்த பாகிஸ்தான்ல கர்த்தர்பூர்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, அந்த பிளேஸ்ல தான் அவர் தங்கி வாழ்ந்தாரு. இதை நான் எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்னா இப்போ ஸ்ரீரெடி எப்படி டெவலப் ஆச்சு, சாய்பாபா இருந்தது. ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் லைக் தட். கர்த்தர்பூர்ல இவர் இருந்திருக்காரு. ஆஃப்டர் 1947 என்ன ஆச்சுன்னா இவரோட டெம்பிள்ஸ் ஷ்ரைன்ஸ் எல்லாம் பாகிஸ்தான்ல லெஃப்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இந்தியன் பீப்புள்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியன் பீப்புள்ஸ் பாகிஸ்தான் கிராஸ் பண்ணி அந்த சைட்டை விசிட் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. திஸ் இஸ் த டிராபேக் ஹியர். அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு டெர்மினல் இப்போ கட்டியிருக்காங்க. அந்த டெர்மினல்ல இருந்துட்டு வித்தவுட் எனி விசா பீப்புள் கேன் ஆக்சஸ் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தட் இஸ் ரீசென்ட்லி டன் ப்ராஜெக்ட் 4 months பிஃபோர். ஸோ இது பேசிக்கா அதோட இது என்னன்னா இந்த டெர்மினல் அந்த ஒரு ஒயிட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், நான் அனோட்டேட் பண்றேன். அந்த ஒரு ஒயிட் ஸ்ட்ரக்சர் லொகேஷன் மார்க் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ யா தட் அந்த ஏரியால தான் அந்த டெர்மினல் பிரசன்டா இருக்கு. இதே மாதிரி பாகிஸ்தான் சைட்லயும் இன்னொரு டெர்மினல் இருக்கும். இந்த 2 டெர்மினல் மூலியமா பீப்புள் கிராஸ் பார்டர்ஸ் வித்தவுட் எனி விசா அண்ட் ஆல். அது ஒரு 1 day ட்ரிப் மாதிரி தான், போயிட்டு அந்த ஷ்ரைனை பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிடுவாங்க. இப்போ நான் இந்த 3 மேப் இருக்கு, 3 மேப்புமே சேட்டலைட் மேப்ஸ் தான். என்னோட ரெப்ரசன்டேஷன்லாம் வெரி சிம்பிளா தான் இருக்கும். நான் ஜஸ்ட் சும்மா 2-3 பெயிண்ட் ப்ரஷஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இதுல நம்ம மெசேஜ் கன்வே ஆனா போதும். நம்ம எப்பவுமே சைட் செலெக்ஷன் கிளியரா இருக்கணும். ரெவியூவருக்கு டைரக்டா அவங்களுக்கு என்ன ஏதுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒழுங்கா கொடுத்துடணும். அண்ட் சைட் செலெக்ஷன்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம ஷீட்ஸ்ல பண்றப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸை மஸ்ட் பிளாட் பண்ணணும். அங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி. மேண்டேட்ரி சைட் விசிட் பண்றது இட் இஸ் மஸ்ட் அண்ட் மேண்டேட்ரி. இப்போ நான் சைட் விசிட் பண்ணலன்னா என்னோட வியூஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் டோட்டலா வேறையா இருந்திருக்கும். இப்போ நான் இந்த டெர்மினலுக்கு அட்ஜசென்ட்டா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம், ஒரு மியூசியம் பண்ணலாம்னு இனிஷியல் தாட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் கோயிங் சைட் விசிட் போயிட்டு வந்தக்கப்புறம் நான் இங்க ஒரு ஆரஞ்சு கலர்ல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சைட்டுன்னு, விச் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் டு த டெர்மினல். ஸோ அதுதான் என்னோட சைட். நான் ஏன் அதை அங்கே எடுத்திருக்கேன்னா இப்போ பீப்புள், நான் ஒரு ரேஷியோ சொல்றேன். இப்போ டெர்மினலுக்கு 20% ஆஃப் பீப்புள் போறாங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த 80% ஆஃப் பீப்புள் கோ டு திஸ் ஆரஞ்ச் பிளேஸ். இந்த ஆரஞ்ச் கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு தான் போறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தேர்? இப்போ இந்த டெர்மினல் காசு கொடுத்து போறது. ஸோ காசு கொடுத்து யூ ஹேவ் டு இமிகிரேட் ஃப்ரம் இந்தியா டு பாகிஸ்தான். ஸோ தட் இஸ் இதுலேயே நம்ம half ஆஃப் த பாப்புலேஷன் கட் ஆயிடுது. ஒன்லி த ஹையர் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் கோ. வாட் அபவுட் த லோவர் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ்? அவங்களாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பார்டர் பக்கத்திலே ஒரு வியூவிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு சாண்ட் டியூன்ஸ், சாண்ட் வச்சு ஒரு மவுண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மவுண்ட்ல 80% ஆஃப் பீப்புள் தே ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் லுக் அட் த டோம் ஆஃப் த ஷ்ரைன் விச் இஸ் இன் த பாகிஸ்தான், which is 4 kilometers away. So look at the significance of the place. ஏதோ ஒரு பில்டிங் 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு, அதோட வெறும் டோமோ பார்க்கறதுக்கு மட்டுமே they are standing in queues and watching this thing. And Taruna, you can continue this. Okay. Andrea, sheet. ஓகே, இப்போ ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதுனால சைட் எங்க வேணா எடுக்கலாம், ஃப்ளோட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல கண்டிப்பா இருக்காதீங்க. ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் யார் எடுக்க போறீங்களோ. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டோரி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த டாபிக் ஒரு சக்சஸ் எண்ட் கிடைக்கும். இப்போ எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்ல என்கிட்ட ஒரு 7 சைட்ஸ் இருந்துச்சு. சைட்ஸ்னா எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு அந்த ஃப்ளோட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஆயில் ரிக்ஸ் கிட்ட பிளேஸ் பண்ற மாதிரி. ஸோ அங்க அங்க ஒர்க் பண்றவங்களும் இங்க இருந்து அவங்களோட ஃபேமிலிஸும் ஸ்டே பண்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. செகண்ட் இல்லைன்னா இந்த அண்டர் வாட்டர்ல அழிஞ்சு போன ஒரு 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 எனக்கு அது பேர் மறந்து போச்சு. அங்க ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஐலண்டா அதுக்கு மேல பிளேஸ் பண்ணா பீப்புள் அந்த மாதிரி ஒரு இல்ல டைரக்டா அண்டர் வாட்டர்ல போயிட்டு அந்த ஸ்பேஸை என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு பீச்சோட 360 டிகிரி வியூவை என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் யோசிச்சேன். பட் என்னோட இன்னொரு இன்டென்ஷன் என்னன்னா ஒரு ரோட் வே கனெக்ஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சும்மா ஃபெரிஸ் வச்சு மட்டும் நம்மளால ஒரு பிளேஸ்க்கு போக முடியும்னு சொன்னா நம்மளோட காலேஜ்ல எந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு. அதனால ஒரு பிரிட்ஜ் ப்ரொபோசல் இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஒரு ரோட்வே கனெக்ஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி யோசிச்சு தான் நான் ஒரு சைட் டிசைட் பண்ணேன். இதுதான் என்னோட மெயின் ஸ்டார்டிங். ஸோ நான் என்னோட சைட் இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா,
சென்டர்ல எடுத்தேன். ஒரு ஸோ இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நடுவில் ஒரு 33 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஸ்மால் கேப் தான். அண்ட் மோரோவர் ஒரு கவர்மெண்ட் சி பிரிட்ஜ் ப்ரொபோசல் வந்துட்டு அங்க இருக்கு. ஸோ ஐ தாட் ஒரு சென்டர்ல இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்ட் பிளேஸ் பண்ணா அது வந்துட்டு அட்வான்டேஜ், ஒரு ட்ரேட் ரூட்கான அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கும். செகண்ட், இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இருக்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வெரி ஸ்ட்ராங்காகவும் ஐ தாட். அதனாலதான் நான் வந்துட்டு இந்தியா டு ஸ்ரீலங்கா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்ட் ஒரு வெக்கேஷன் ஸ்பாட்டை வந்துட்டு அங்க பிளேஸ் பண்ண. அது வந்துட்டு சும்மா ஒரு இடத்துல போயிட்டு பிளேஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அங்க மேரிடைம் பார்டர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நிறைய ஸ்டடி இருக்கு. இப்போ ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஒரு பிளாட்ஃபார்மா உங்களால ஒரு வேவ்ஸே அவங்க வந்துட்டு 3 years ஸ்பிளிட் பண்ணிருப்பாங்க. வேவ்ஸோட ஸ்டடி வந்துட்டு ஃப்ளோட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேவ்ஸை வந்துட்டு 3 types ஸ்பிளிட் பண்ணும் போது அதுல வந்துட்டு ஸ்வெல் வேவ்ல மட்டும்தான் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ண முடியும். நம்மளோட லேண்ட் கிட்ட வர வேவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஃப் வேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்துட்டு ஃப்ளோட்டிங் பிளாட்ஃபார்மா பிளேஸ் பண்றது ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி என்னோட லிட்ரேச்சர் கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல மட்டும்தான் நான் இதை எல்லாத்தையும் எடுத்தேன். ஸோ அதனாலதான் கேஸ் ஸ்டடி வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னோட கேஸ் ஸ்டடியில லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 1/2 மைல் ஃப்ரம் தி லேண்ட் தான் பிளேஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு மைனர் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜாவும் இருக்கும் உங்களோட தீசிஸ்ல. ஸோ இந்தியா ஸ்ரீலங்கா 18 கிலோமீட்டர்ஸ் சென்டர்ல மேரிடைம் பார்டருக்கு முன்னாடி இந்தியால நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நன்றி. So when all three of us spoke about our site, so the difference that you would have noticed is probably for my topic I chose my site, whereas Pradeep his design was based on his site. So when you have a topic like Pradeep, you should probably have like probably you should ask for your newspaper clippings or whatever it is to prove that this is where your design is going to happen, etc. And Taruna's is like hypothetical. So do you have any doubts? Can we proceed? எஸ்கா நாங்கெல்லாம் சைட் ஸ்டடி அப்படின்னாலுமே ட்ரிப்பு மட்டும் தான் போடுவோம். டிசைன் வருதோ இல்லையோ, ஆனா ட்ரிப்பு மட்டும் ஜாலியா போயிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ யா, சைட் ஸ்டடிக்கும் டிசைனுக்கும் இவ்வளோ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றத வந்து இப்பதான் நீங்க கிளியரா புரிய வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷன் நாங்க சைட் ஸ்டடி கேஸ் ஸ்டடி எல்லாம் போவோமான்றது எங்களுக்கு இருக்கு. அது தெரியல, மேபி உங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் மாதிரி இருக்கலாம், தெரியல. நாங்க டிசைன் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமோ இல்லையோ, கண்டிப்பா நம்ம ட்ரிப்பு போறோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் ஸ்டடிக்கு மட்டும் ஒரு ட்ரிப்பு போட்டுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸா சேர்ந்து. ஸோ இது வந்து பண்ணக்கூடாது. இட்ஸ் மச் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது எல்லாம். ஸோ தேங்க்யூ. ப்ரொசீட் பண்ணலாம்க்கா. ஓகே. இப்போ next I'll just talk about my design in brief. Okay, so I'm not going to go into like really like details of my design. I'll just tell you the process of my design and like how I just started my design. Okay, so can you see? தெரியுதுக்கா. Okay, so after I did my case study and after I did my site analysis and all that, so I had my inference. So I considered my inference in the form of keywords. So I had like a bunch of keywords. So all these keywords by itself won't make like much sense, but individually. So what I did first was I explored each of these keywords like individually. For example, I considered this particular word. For example, if the word is a corridor, I tried different options in what way a corridor can be applied. For example, whether it is a closed one, whether it is an open one, or in what positions it can be applied. So similarly, I tried it with like all the keywords. So after that, I grouped my keywords together and I arrived at like 5 main key points. So these 5 keywords were axis, interactive spaces, transition spaces, a link, and building elements. So when I started my zoning itself, in the starting stage itself, I tried applying these keywords into my zoning. So when I did my zoning, I found it a little hard to immediately start my zoning. So I had to like do these tiny block models. It was initially just a bubble, right? So I tried like doing these small block models of just a bubble and tried rearranging it. But the thing is, you can't stop
with your zoning, as in, okay, now my zoning is done, I'll just move on to my single line plan. So that never happens, because right till probably stage 2, you're gonna keep changing your zoning, which is what happened to me. So till stage 2, I wasn't like satisfied with my zoning. I had to keep changing it. So so what I did was, in the zoning, so there were these small block models. So along with the block models, I started designing my single line plan as well. So the single line plan along with my site started evolving. So initially I was like really stuck, because there are two ways you can go about the design. For example, you can look at the big picture. So you can start from, drawing an outer shape and then like starting your design with it. That is one way of doing. And there's another way where you start with the smaller elements in your design. So I found it really hard, because this is, I mean, it's a big design. I mean, it's not that big, but still it's a little bigger than what we are used to. So it was hard for me to like go from a big picture as well as start from a smaller picture. So I was like stuck in between. So what I did was I started working on both parallelly. So I had these blocks which really helped me do my zoning. And at the same time, my single line plans also started evolving, with which I could eventually see a bigger picture. So that was how I did my zoning. So in the zoning, so this is where I brought in my desiccation elements. So I had a street. So the street it forms a spine in my design. So all the buildings face the spine. They're oriented towards the street, which is like a bazaar of knowledge. And then when you enter, you have like an urban plaza. So these are the elements that I brought into it. And also, so most of us, I mean, we design like blocks, right? So this is block 1, block 2. I'm done with the blocks. So what I wanted was to design the spaces between the blocks as well. So there's like a connectivity between all the blocks. So that is where the transition spaces came in. So there's a transition between how you move from one block to another block as well. So that was how I evolved my zoning and my master plan. So this is another one, which is like a story mapping. So this is how I imagine each of the spaces in my campus to be, and how, so this is just like an imagination kind of a sheet. Okay, so this is like, I assumed this person who is in my campus, who's probably studying in my campus, what he would probably feel in the spaces that I've designed, which is what I probably want him, I mean, is what I think he would as well, and what I planned when I designed these spaces. So this was the sheet. So this is in the entrance. So I'll just like give a small brief about this. So eventually when you enter, so a campus is it's like a space where most of us spend like half a day in the campus. It's like most of the time, more than we spend our days at home, we spend it in college. So this space should be one where you just like, you're free from pressure that is outside, and then you come in and you think about your studies. So when they come in, I wanted to provide a transition space and create a sense of curiosity. So I have like a transition space which does not directly move into my campus. So you take a turn and then you enter the campus. So once you enter, you have like an urban plaza, and then you have a street. So you in the entrance, you can see the entire street, and all the blocks are facing the street. And in between these blocks, you have the transition spaces. So this is the story mapping. And then this is the master plan. So in the master plan, so the blocks that I arrived at was my academic blocks. Then there's a workshop. There is an auditorium. There is an admin. There's also hostel as well. So the thing was, the main idea was, when I planned all this, I didn't want to like force any movement. Like, you can't force movement. It should like happen by itself naturally. So when I placed my admin, I wanted it to be easily accessed, as well as the auditorium. And so to the hostel, so basically my cafeteria, my activity center, and the library were placed in such a way that from your academic block, you can directly go to the hostel. So you pass through the cafeteria and your activity and your library. So this, if you can zoom in, so this is my activity, library, and cafe. And this is the academic block 1, this is academic block 2, and then there's a workshop. And at the back is the hostel. So this is the master plan.
And then, so now I'll just like briefly tell you about how I used my keywords in each of my plans. I'm not going to explain each of the plans individually. So this is my academic plan 1. So in this, I wanted to like take in multifunctional spaces. So basically, it has multifunctional spaces. It has so mainly the thing that I wanted to provide was a visual connectivity. So in any campus, you can't learn within just 4 walls. Learning happens through interaction as well. So interaction, I believe, is like one of the most important ways of learning as well. So to bring in visual connectivity and interaction, I brought in like multifunctional spaces, and there are interactive spaces in between each of the classrooms. So this can also be used for light and ventilation, etc. And all the corridors are like placed at different positions to bring in, like I said, the visual connectivity. So all the corridors are at different positions in each of the floors. So this is my academic block 2. It was done similarly, except that I had like also balcony projections to it. And the main thing was I wanted this campus to be one that is like there's free movement, like there are no restrictions, there are not much restricting flow. This is a academic block 2. And then the admin. So the admin was done based on the users. So when you do any design, you have to consider your users and who are the users and how they can access each of those spaces. So for my admin, I analyzed my users and provided access for each of them differently. So that was the admin. And in the library, cafe, and activity center, these are placed in such a way that there is like flow of movement. For example, the ground floor is more of an informal ground floor, and as you go further, the first and the second floors are like less informal, so that there's mainly interaction. And in the workshop, so to me the workshop was also an important one, because we all learn, we all do theory, we do all this, but eventually practical knowledge and applying what you study is really important. So according to me, in my campus, this is a place where they can all collaborate and come up with designs, because like I said, eventually we are all designers. So I have like graphic designers, there are product designers, there's textile design. So there are all aspects of design basically that are provided in this campus. So right from creating a product, which is done by a product designer also, to designing a street, designers play a very important role. And eventually all of our end goal is to contribute something for the society, for the betterment of the society is what all our aims are. And it can be in any way, like I said, a small product or a larger extent like an urban design. It's all the same, the goal. So a place, so my design was eventually to provide a place that you can collaborate, like all the designers can collaborate together. So that was my design. And then this is the auditorium. So the auditorium was also provided in such a way that there are different levels based on the users. So there are different entries for VIP, there are different entrance for the students, there is a different entrance for guests who come in as well. So this is how I evolved all my blocks, and in my master plan, they're all connected together using the transition spaces. That's the brief about my design that I did. Does anybody have any doubts so far? ஏதாச்சும் கேட்கணும்னா யாராச்சும் கேளுங்க. ஹலோ ப்ரொசீட் பண்ணவாடா. பண்ணுங்கண்ணா. ஓகே ஸ்க்ரீன் விசிபிள் ஆகுது. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ தீசிஸ்ல என்ன இன்னொரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன நமக்கு வரும்னா, ப்ரீஃப்.
ப்ராஜெக்ட் ப்ரீஃப் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம 4 இயர்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த டிசைன் ப்ரோக்ராம்ன்ற அந்த ஒரு இதில் வந்து நமக்கு பெரிய டிஃபிகல்ட்டி இருக்காது. ஸோ தீசிஸ் வரும்போது நம்ம தான் நமக்கே நம்ம ப்ராஜெக்ட் ப்ரீஃப் ரெடி பண்ணணும், நம்மளே நம்மளுக்கு டிசைன் ப்ரோக்ராமும் ரெடி பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டிசைன் ப்ரோக்ராம் இது பண்றதுக்கு. நான் வந்துட்டு இப்போ ஆண்ட்ரியா வந்துட்டு கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா டிசைன் ப்ரோக்ராம் நான் எப்படி அரைவ் ஆனேன்னா, நான் டெசர்டேஷன்ல இருந்து கீவேர்ட்ஸ் தான் எடுத்தேன்ற மாதிரி. ஸோ நான் என்னோட டிசைன் ப்ரோக்ராம் எப்படி அரைவ் ஆனேன்னா, இப்போ ஆன் சைட்ல ஒரு 5 ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ என் சைட் வந்து பார்டர் கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ ரிலீஜியன் இருக்குன்னா, ஸோ ரிலீஜியனோட ஃபெய்த் இருக்கணும். அப்புறம் லோக்கல் பீப்புள், அதை சுற்றி ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருக்கு. ஸோ லோக்கல் பீப்புள், அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ ஆன் தட் பேசிஸ், அந்த பேசிஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் வந்துட்டு பாசிபிள் டிசைன் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து பிளாட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதுல வந்துட்டு நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராமையும் அட் அ டைம்ல நம்ம அட்டாச்சும் பண்ண முடியாது. நம்மளோட ஸ்கோப் வந்துட்டு ஜாஸ்தியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியாவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோல நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, இதுல தேவையானதை மட்டும் நான் எடுத்துட்டு டிசைன் லிமிடேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் என்னோட ஐடியாஸை வந்துட்டு டோட்டலா ரிவ்யூவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இதுல நான் எது பண்ண போறேன், எது பண்ணல அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட போர்ட்ரே பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுல பார்த்தோம்னா நம்ம நான் பண்ண போறது வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் நான் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். கேலரி, ஆடிட்டோரியம், லைட் ஷோஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ், அந்த ஒரு இதை டேக் எடுத்துட்டு நான். அண்ட் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல வந்துட்டு இந்த பார்க், லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பட் இந்த பார்டர்னு வரப்போ நமக்கு மிலிட்ரிஸ் இருப்பாங்க, அது மாதிரிலாம் ஆளுங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு டிசைன் லிமிடேஷன்ஸ்ல போட்டுட்டேன். ஸோ விச் ஐ டோன்ட் ஷோ இன் மை தீசிஸ். எல்லாமே நம்ம அட் அ டைம்ல பண்ண முடியாது. அண்ட் சர்வீசஸ்னு வரும்போது வி ஹேவ் ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமும் நான் லிமிடேஷன்ஸ்ல போட்டுட்டேன். நான் மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது வந்து என்னோட கேலரி, பிளாக்ஸ், ஆடிட்டோரியம்ஸ். இப்போ ஆல்ரெடி என்னோட சைட்ல வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு ஷ்ரைன் இருந்துச்சு, ஒரு சின்னதா ஒரு குருத்வாரா இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம விஷனரியா நம்ம இருக்கணும். எப்பவுமே நம்ம இந்த சைட் வந்துட்டு 20 years லேட்டர் எப்படி இருக்குன்ற தாட் இருக்கணும். ஸோ அதுல பார்க்கும்போது வந்துட்டு இந்த குட்டியோண்டு டெம்பிள் வந்துட்டு இன் ஃபியூச்சர் பெருசாகும். ஸோ அதுக்கான நம்ம ஒரு பேசிக்கான ஜோனிங் கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு குருத்வாரா டிசைன். ஒரு குருத்வாரான்னு வந்தப்போ அதுக்கோட அட்ஜசென்ட்டா ஒரு 2-3 ஸ்பேசஸ் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கோல்டன் டெம்பிள் போனப்போ. அங்க வந்துட்டு ஒரு தரம்சாலா இருக்கும், கம்யூனிட்டி கிச்சன் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தான் என்னோட பேசிக் டிசைன் ப்ரோக்ராமை நான் சூஸ் பண்ணேன். அண்ட் அதை எப்படி நான் ஜோனிங்க்கு மூவ் பண்ணேன்னு பார்த்தோம்னா, டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ்னு ஒரு 6 வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுலேருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இதுலேருந்து தான் சிங்கிள் லைன் ப்ரொசீட் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஐ டுக் சர்டன் கன்சிடரேஷன்ஸ். இப்போ 1 or 2 நான் சொல்றேன். கிரியேட்டிங் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் அப்படின்னா, நான் எந்தெந்த இடத்துல இருந்து ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் தரணும், அது ஒரு இது. அண்ட் கிரியேட்டிங் அன் ஆக்டிவ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ், ஒரு பெரிய ஹியூஜ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஒரு 5000 people அகாமடேட் பண்ண போகுதுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மேசிவ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஸோ இது மாதிரி தான் நம்மளோட ஜோனிங்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அண்ட் இன்னொரு இது வந்துட்டு பீப்புள் ஃப்ளோ, அதை வந்துட்டு டைம் பேஸ் நான் பிரிச்சுட்டேன். 9 to 5 PM, 5 PM to 8 PM, 8க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்ற மாதிரி 3ஆ பிரிச்சுட்டேன். இப்போ நமக்கு ஆக்டிவா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா 24 hours ஆக்டிவா இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த டெம்பிள் சுத்தி இருக்கிற அந்த அகாமடேஷன், டைனிங் ஹால். ஸோ அதெல்லாம் நான் அது டைம் பேஸ் படி நான் ஜோனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை ஜோனிங் ஹட் ஸ்டார்டட். அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அந்த ஏரியா கேல்குலேஷன்லாம் பண்றதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணிட்டு சிங்கிள் லைன்ஸ்ல போட்டுட்டு நம்ம சிங்கிள் லைன் மாஸ்டர் பிளானை நம்ம காட்டுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மாஸ்டர் பிளான். as I already said, என்னன்னா இதுக்கு என்னோட சைட்டுக்கு அட்ஜசென்ட்டா தான் ஒரு டெர்மினல் இருக்கு. இந்த டெர்மினலுக்கும் என்னோட சைட்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஓவர் ஹெட் பிரிட்ஜ் போகுது. ஸோ இட் இஸ் அன் ஹிண்ட்ரன்ஸ். அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மாஸ்டர் பிளான் வரும்போது நம்ம டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணமோ அதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணமான்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்பர் 10 நீங்க போட்டிருக்கேன். நம்பர் 10 தான் என்னோட ஆக்டிவ் பப்ளிக் பிளாசா. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் பப்ளிக் பிளாசா தரணும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால். ஸோ அது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் இது. இந்த நம்பர் 2 சென்டர்ல இந்த பிளாக் தான் என்னோட மியூசியம் பிளாக்கு. இது வந்துட்டு ஆடிட்டோரியம் பிளாக். இது வந்துட்டு டார்மெட்ரிஸ் ஃபார் த பில்கிரிம்ஸ். இது வந்துட்டு டைனிங் ஹால். அண்ட் இந்த பிரிட்ஜை ஒட்டி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு குருத்வாரா. எக்ஸிஸ்டிங்ல பார்த்தோம்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரே ஒரு 5 by 5 மீட்டருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஆஸ்பெஸ்டோ ஷீட்ல போட்டு ஒரு குருத்வாரா தான் இருந்துச்சு.
ஸோ இப்போ நான் 20 years லேட்டர் எப்படி இருக்குன்ற ஒரு விஷனையும் நான் இங்கே காட்டணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐவ் ஜோன்ட் இட் அவுட். அது மாதிரி நான் மாற்றிருக்கேன். அண்ட் பெவிலியன்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ்லாம் ஃப்ரண்ட்ல வைக்கணும். ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும். அண்ட் இப்போ லோக்கல் பீப்புளை நம்ம எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ண போறோம்னு இன்னொரு இது இருக்கு. ஸோ அதுக்காக அவங்களுக்கான லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஆன் சைட்ல நம்ம போய் பார்த்துருப்போம் அங்கே என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதுன்னு. ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் படி நம்ம பார்த்ததுல வந்துட்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க. அவங்க வாட் எவர் தே மேனுஃபேக்சர் இந்த வில்லேஜ் தே ஜஸ்ட் செல் இட் அவுட் இயர். ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் அது லோக்கல் மார்க்கெட் மாதிரி. அண்ட் சர்வீசஸ் வந்துட்டு இன் ஒன் கார்னர். அது வந்து நமக்கு விசிபிலிட்டி கண்ணுக்கு இல்லாம இருக்கிறதுக்காக அது ஒரு கார்னர்ல புஷ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கேதர் ஆகிற இடம்ன்றதுனால இப்போ விராசத்தி கல்சா போயிருப்பீங்க எல்லாரும். பஸ் நின்ன உடனே அந்த இடத்துல சுத்தி வந்து சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி கியாஸ்க்ஸ் நம்பர் 11 வந்து கியாஸ்க்கு. ஸோ பஸ் பார்க்கிங் பைக் பார்க்கிங்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கியாஸ்க்கு. நம்பர் 13 வந்துட்டு இப்போ டிரைவர்ஸ்லாம் நம்ம எல்லாரையுமே கன்சிடர் பண்ணும். ஸோ டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க, டிரைவர்ஸ்க்கான ரெஸ்ட் ஸ்டாப்ஸ் ரெஸ்ட் ஏரியாஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ இது எல்லாமே கம்பைன் டுகெதரா ஒரு மாஸ்டர் பிளான் தான் இது. அண்ட் அது இல்லாம லோக்கல் பீப்புள்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஏரியா ஃபுல்லா வந்து டிராவல் ஆகணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை. அவங்க வந்துட்டு செப்பரேட்டா அவங்களுக்கு ஒரு பாத் தரணும். ஸோ இங்க ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் வாக்வே இருக்கும். திஸ் ஒன் இது வந்து டைரக்டா எனக்கு வந்து இந்த குருத்வாராக்கு லீட் பண்ணிடும். ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம அவங்க டைரக்டா இந்த போய் குருத்வாரா விசிட் பண்ணிட்டு அவங்க ஜஸ்ட் வெளியே எக்ஸிட் ஆயிடலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் நெக்ஸ்ட் இது சைட் செக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூஜ் ஏக்கர் என்னோட சைட் ஏக்கர்ஸ் வந்து 40 ஏக்கர்ஸ் இருந்து என்னோட சைட்டு. இந்த மாதிரி ஹியூஜான லேண்ட் ஃபார்ம்ல நம்ம டீல் பண்றப்போ சைட் செக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்துட்டு என்ன மாதிரி அப்ரோச்சஸ்ல சொல்றோமோ அதை வந்து சைட் செக்ஷன்ஸ்ல நம்ம இது பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்துட்டு என்னோட மாஸ்டர் பிளான்ல பார்த்தோம்னா மெயினா ஆக்சிஸை வச்சு நான் ப்ளே பண்ணியிருப்பேன். மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்ட் மைனர் ஆக்சிஸ்னு. ஸோ ஆக்சிஸை பத்தி பேசுறப்போ வந்துட்டு சைட் செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு நம்மளோட ஆக்சிஸை காட்டணும். இப்போ செக்ஷன் சைட் எலிவேஷன் ஒன்று மேல இருக்கு. ஸோ அந்த சைட் எலிவேஷன் வந்து அது ஒன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ். இந்த சைட் எலிவேஷனை பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும். ஃப்ரம் இப்போ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து நம்ம இந்த பெவிலியன் வரும் அண்ட் மியூசியம் வரும். மியூசியம்ல இருந்துட்டு குருத்வாரா போறோம் அண்ட் கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு வியூவிங் டெக் வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம என்னென்ன டிசைன் ஐடியாஸை நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே அந்த சைட் செக்ஷன்ல எந்த இடத்துல கட் பண்ணா நல்லா இருக்குமோ அந்த இடத்துல நீங்க கட் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு இது. நெக்ஸ்ட் சர்வீசஸ். இப்போ மாஸ்டர் பிளான்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹியூஜான காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்றோம். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நமக்கு சர்வீசஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். சர்வீசஸ் வந்துட்டு நாட் இன் டெப்த் நம்ம வந்துட்டு இங்கதான் நமக்கு பைப்ஸ் போகுது, இதுதான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இங்கதான் இருக்குன்ற அளவுக்கு டீட்டெயில் இல்லைனாலும் ஹியூஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இப்போ ட்ரெயின் லைன் இங்கே தான் இருக்கு, பிளம்பிங் லைன் இங்கே தான் இருக்கு, பம்ப் ரூம் இங்க இருக்கு, சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதோட கனெக்ஷன்ஸ் அது எங்கேருந்து எந்த பில்டிங்க்கு கனெக்ட் ஆயிருக்குன்ற அந்த ஜஸ்ட் சிம்பிள் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தா கூட போதும். நான் என்னோட இதுல வந்துட்டு மெயினா டாய்லெட் பிளாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஹியூஜான ஸ்பேசஸ் இருக்கிறப்போ அங்கங்க நமக்கு டாய்லெட் பிளாக்ஸ் தேவைப்படுது, பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் நான் எங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்னது, ஒரு பில்டிங் டு இன்னொரு பில்டிங்க்கு இன்டர்வெல்ல ஒரு டாய்லெட் பிளாக் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிடரேஷன்ஸ்ல தான் நம்ம சர்வீசஸை டீல் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வுட் பி ஆக்டிவிட்டி மேப்பிங்னு ஒன்று பண்ணேன். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி மேப்பிங் என்னன்னா இந்த ஹோல் சைட்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஏஜ் கேட்டகரி பீப்புள் எங்கெங்க அவங்க லாய்ட்ரு ஆறாங்க. இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் லோக்கல் பீப்புள் வந்து டைரக்டா இந்த ஸ்பேஸை மிங்கிள் ஆகாம குருத்வாரா மட்டும் போறாங்கன்னா அதை நான் சிம்பிள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் மூலியமா காட்டியிருந்தேன். அண்ட் ஆல்சோ நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டைம் பேசிஸ்ல நான் பிரிச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னோட ஜோனிங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து பிரிச்சு முடிச்சக்கு அப்புறம் அதை எப்படி நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்ற இல்லஸ்ட்ரேஷன் இது. நெக்ஸ்ட் இஸ் பெவிலியன்ஸ், என்ட்ரன்ஸ் பெவிலியன். இப்போ பெவிலியன் நம்ம எல்லாருமே டிசைன் பண்ணியிருப்போம், பட் அது வந்துட்டு வித் ரீசன் பண்ணா நல்லா இருந்திருக்கும். இது நான் எப்படி யோசிச்சிருந்தேன்னா நம்ம சம்திங் ரிலீஜியஸ் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுலேருந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அதுலேருந்து எடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஸோ குருத்வாரா அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஆர்ச்சஸ், டோம்ஸ் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு மைண்டுக்கு வரும்.
ஸோ வந்துட்டு டிக்கெட் கவுண்டர் பெவிலியன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேரல் வால்ட் இருக்கும், ஒரு groin வால்ட் இருக்கும். ரெண்டையும் இன்டர்செக்ட் பண்றப்ப நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ அதுலேருந்து அந்த மாதிரி. அண்ட் லோக்கல் மார்க்கெட் பெவிலியன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிவேஷன் பார்க்கும்போதே நமக்கு இந்த ஆர்ச்சஸோட ஷேப் தெரியும். ஸோ இட் ஷுட் பி கண்டெம்பரரி ஆஸ் வெல் அஸ் ட்ரெடிஷ்னல் எலமெண்ட்ஸும் இருக்கணும். ஸோ தட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் இன் மை தீசிஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இதான் என்னோட முக்கியமான மெயின் பிளாக், கேலரி பிளாக். கேலரி நான் இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு மட்டும் சொல்றேன், பிளான்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. கேலரிஸை வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங்ல ஜஸ்ட் சீரீஸா அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன், ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் சீக்வன்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சிமெட்ரிக்கலா நான் லீனியரா வேணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதை சர்க்குலரா மாத்தினேன். சர்க்குலரா மாத்திட்டு வால்யூம்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணேன். அப்புறம் வந்து அதோட இன்டர்செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ஆங்கிள்ஸ் ப்ளே பண்ணேன். ஸோ எதுக்கு நான் ஆங்கிள்ஸ் கொடுக்குறேன், எவ்ரி திங் ஷுட் ஹேவ் அ ரீசன் இல்லை. நமக்கு ரெவ்யூல கண்டிப்பா கேட்பாங்க, நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஷார்ப் ஆங்கிள் கொடுத்தாலுமே ஏன் கொடுக்குறேன்னு கேட்பாங்க. ஸோ நான் வந்து மியூசியம் பண்றதுனால மியூசியம்ல வந்துட்டு எனக்கு ஒவ்வொரு ரூஃபோட ஹைட்டும் வந்து 10 மீட்டருக்கு மேல, 10 மீட்டர் டு 20 மீட்டர்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து நான் ஹைலேருந்து ஒரு சாண்ட்லியர் தொங்க விடலாம், இல்லை ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸஸ்க்காக நான் அங்கங்க ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் ஹியூஜ் ஸ்ட்ரக்சர்னு போறப்போ நமக்கு இந்த ஃபயர் எக்ஸிட்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை பத்தி பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் இதோட எலிவேஷன் செக்ஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு கேலரியோட சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டுன்னு. ஸோ கேலரின்னு வரப்போ வந்துட்டு நாட் ஜஸ்ட் பிளெயின் நம்ம நடந்து போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு விஷுவல்ஸை பார்த்துட்டு போற மாதிரி இல்லாம இட் ஷுட் பி நரேட்டிவ் நான் யோசிச்சேன். ஸோ ஒரு கேலரி போனா நம்ம உட்காந்து பாக்குற மாதிரி ஷோ இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கேலரி போச்சுன்னா வி கேன் வாக் அண்ட் சி. அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இன்னொரு கேலரி போனா விஷுவல் ரியாலிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேலரிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் ட்விஸ்ட் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ் மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு அந்த ஒரு இதுல போனது. அண்ட் திஸ் இஸ் த எலிவேஷனல் வியூ. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குருத்வாரா. ஆஸ் ஐ செட், குருத்வாரா வந்துட்டு நான் டோட்டலா பிளான்ல காட்டினாலும் அட்லீஸ்ட் ஜோனிங் அதோட இதுதான் இது. குருத்வாரா வந்துட்டு நாம ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் படி நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. எனக்கு என்னோட சேலஞ்ச் அதுதான். நான் ஜஸ்ட் கோல்டன் டெம்பிளை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனேன்றதுக்காக சரௌண்டிங் ஃபுல்லா வாட்டர் வச்சுட்டு சென்டர்ல டெம்பிள் வைக்கிறது இட் கன்சியூம்ஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேஸ். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா நார்மலா இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெஃபரன்சஸ் வந்து ஒரு 10 to 20 டெம்பிள்ஸோட ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம இது ஆகி பண்ண பிளான் இது. திஸ் இஸ் த வியூ ஆஃப் த குருத்வாரா காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதுலேயும் ஆஸ் ஆல்ரெடி செட் இந்த ஆக்சிஸை மெயின்டைன் பண்ணும். ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஆக்சிஸ், நார்த் சவுத் ஆக்சிஸ், வெஸ்ட் ஈஸ்ட் ஆக்சிஸ், இதுதான் நம்ம குருத்வாராவோட பிரின்சிபல்ஸ்னே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், டிசைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு ஷேப் கொடுக்கும். நான் இதில் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட ஹைலைட்டை வந்துட்டு டெம்பிளுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் மற்ற பில்டிங்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ குருத்வாரா வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கும், மற்ற பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கண்டெம்பரரியாக இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணதுல தான் இதை எல்லாமே சங்கனா வச்சிருந்தேன். குருத்வாராவை மட்டும் அதை கிரவுண்ட் லெவல்ல வைக்காம இது சங்கன்ல வச்சிருந்தேன். ஸோ பப்ளிக் வியூ வரும்போது வந்துட்டு லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு குருத்வாரா இருக்குன்னு. பட் பப்ளிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்துட்டு அது எனக்கு ஹைலைட்டா இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால சங்க் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் த டைனிங் ஹால். டைனிங் ஹால்ல வந்துட்டு பெருசா எதுவும் இல்லை, சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அதுக்கான ஏர் அண்ட் வென்டிலேஷன் வந்து பிரிக்ஜாலிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நார்த் லைட் ட்ரஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ பிளான்ல வந்துட்டு ஃப்ரீ ஃப்ளோர் பிளானா இருக்கணும். அண்ட் இதுல என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தோம்னா டைனிங் ஏரியாவும் வாஷிங் ஏரியாவும் ஓப்பன் டு பப்ளிக்கா இருக்கணும். ஏன்னா பீப்புள் வில் கம் அண்ட் வாலண்டியர் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு. ஸோ இட் ஷுட் பி ஓப்பன். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல இது செக்ஷனல் வியூ அண்ட் ஐசோமெட்ரிக் வியூ இதுல இருக்கு. செக்ஷன்ஸ் எப்பவுமே வந்துட்டு நீங்க செக்ஷன் பிரசன்டேஷன் படி பார்த்தோம்னா செக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க மோர் லைவ்லியா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். அதை வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ரன் ஆகுற மாதிரி இருக்க செக்ஷன்ஸ் தான் எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் டார்மெட்ரிஸ். டார்மெட்ரிஸ்னு வரும்போது நமக்கு யூஸ்வலா இருக்கிற மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த பிக்சரை எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் வேற மாதிரி என்ன யோசிச்சேன்னா அது ஒரு கிளஸ்டரா இருக்கணும், இட் ஷுட் பி மாடியுலராகவும் இருக்கணும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு விஷனரியா எல்லாம் யோசிக்கணும்னு சொன்னதுலேருந்து ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் வந்து ஃபியூச்சர்ல போக போக அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு தாட் இருக்கணும். ஸோ நான் மாடியூல்ஸ் ட்ரை பண்ணேன். ஒவ்வொரு டார்மெட்ரியும் ரெப்பீட் ஆனா எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த தாட்ல தான் இந்த ஒரு மாடியூலை மட்டும் டிசைன் பண்ணிட்டு
இது பண்ணோம். ஸோ சென்டர்ல வந்து ஒரு ஆக்டிவ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ். ஆக்டிவ் பப்ளிக் ஸ்பேஸ் எதுக்குன்னா இவங்க நைட் டைம்ஸ்ல வந்து கோல்டர் கிளைமேட்னால கேம்ப் ஃபயர் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட கிளைமேட்டும் இதுல வந்துட்டு எப்படி டிசைன்ல இது பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு இது. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் அண்ட் எலிவேஷன்ஸ் ஆஃப் த டார்மெட்ரி. யூ கேன் சி தட் செக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா இதுல வந்துட்டு சிம்பிள் செக்ஷன்ஸ் தான். நம்ம செக்ஷன் லைவ்லியான்னு சொல்றப்போ இதுல பார்த்தோம்னா அதோட பெட்ஸ் எங்க, பெட்ஸோட இன்டர்வல்ஸ் என்னது, ஸோ பீப்புள் பால்கனிக்கு இருந்தோம்னா அதுல ஒரு பீப்புள் வச்சுட்டு அவங்க ஏதோ ஓவர்லுக் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டீல் பண்ணோம்னா நம்ம செக்ஷன்ஸும் ரொம்ப லைவ்லியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த மல்டிபர்பஸ் ஹால். ஐல் ஜஸ்ட் ரஷ் த்ரூ. இதெல்லாம் இனிமே சிம்பிளா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. மல்டிபர்பஸ் ஹால் வந்துட்டு ஒரு 300 பீப்புள் அகாமடேட் பண்ணணும். அதான் சிம்பிள் டாஸ்க் நமக்கு. அந்த டாஸ்க்கை வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அழகா மேட்ச் பண்றோன்றது தான். என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும். அது ஏன்னா மாஸ்டர் பிளான்ல பார்த்தா லைன் கிராமர்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹியூஜான ஸ்ட்ரக்சர் கேலரி வந்து ஒரு லைன் கிராமர்ல வச்சிருக்கோம். அதை கோப்பப் பண்ற மாதிரி மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் அதோட லைன் கிராமர்ல இருக்கணும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் லைக் தட். அந்த ஷேப்பும் அந்த செக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரூஃப் ஃபார்மும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ செக்ஷன். ஸோ இந்த ஃபார்ம், இந்த லைன் கிராமர் வந்துட்டு என்னோட கேலரியோட லைன் கிராமரும் மேட்ச் ஆகணும். தட் இஸ் அ டாஸ்க். சிம்பிள் தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் கெஃபெட்டேரியா. கெஃபெட்டேரியா இப்போ நமக்கு ரெவ்யூல மேபி கேட்பாங்க, டைனிங் ஹாலும் இருக்கு கெஃபெட்டேரியாவும் இருக்கு, ஏன்னு மேபி கேட்கலாம். பட் உங்களோட ரீசன்ஸை வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்னதுல வந்துட்டு எல்லா மிக்ஸ் ஆஃப் பீப்புளும் வராங்க. இவங்க லங்கர் வந்துட்டு ஒன்ஸ் இன் அ வைல் யூஸ் பண்ணாலும் மியூசியம் முடிச்சுட்டு வரவங்க வந்துட்டு ஒரு சின்ன கெஃபெட்டேரியா போனா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டைனிங் ஹால்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டா இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் தருவோம்னு இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இதுக்கான ஈஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் உண்டு. இல்லைன்னா நம்ம எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா தே வில் ஜஸ்ட் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இதை எடுத்துருங்க, இது அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ப்ரிசைஸ் இன் வாட் யூர் கிவிங். ஸோ இதுதான் அந்த செக்ஷன் ஆஃப் த கெஃபெட்டேரியா அண்ட் த வியூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் த ஃபைனல் ஒன் வந்துட்டு வியூவிங் டெக் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன். இந்த வியூவிங் டெக் வந்துட்டு சைட்ல எங்கேருந்து பார்த்தாலும் தெரியக்கூடாது, கொஞ்சம் முடிக்கிற டைம்ல மட்டும் தான் தெரியணுன்ற ஒரு ஐடியால தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இது வந்துட்டு இட் ஷுட் பி பிசிக்கலி சேலஞ்சா இருக்கவங்களும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணும். ஸோ என்னோட ஒரே ஒரு இது வந்து ரேம்ப் தான் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இந்த ரேம்பை வந்துட்டு சின்னதாக கொடுக்காம மேசிவா கொடுக்கணும். எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே மேசிவா பண்ணணும். ஸோ வந்துட்டு இதோட ரேடியஸே பார்த்தீங்கன்னா 50 மீட்டர்ஸ் மேலே இருக்கும் ரேடியஸே. ஸோ இதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் சால்விங்லாம் எப்படி பண்றோன்றது ஒரு பேசிக் இது. லாஸ்டா வந்துட்டு இந்த வியூவிங் டெக்கோட ஒரு வியூ, இதை வச்சு நான் இதான் என்னோட தீசிஸோட கிளைமேக்ஸ். இங்கேருந்து தான் பீப்புள் வந்துட்டு லாஸ்டா ஒரு ரிலாக்ஸ் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி நான் போர்ட்ரே பண்ணிட்டு என் தீசிஸை இப்படிதான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஹலோ தருணா. ஓகே. Okay, can you see? Hello? Hello? Visible ஆகுது. ஓகே. ஓகே. இப்போ வந்துட்டு ஹைபோதெட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ரிசர்ச் பார்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனல் தீசிஸ்ல வந்துட்டு லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ஷீட் வந்துட்டு எவ்வளோ சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால எல்லாத்தையும் கடைசியில ஒரே ஷீட்ல எடுத்துட்டு வந்துட்டு போற மாதிரி நிறைய பேருக்காகவும் எனக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் 3 ஷீட்ஸ் வந்துட்டு சைட் லிட்ரேச்சர் அதெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்த 2 ஷீட் வந்துட்டு மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு நார்மலா ஃப்ளோட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்குலர், ஹெக்ஸகனல், பென்டகன் அந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டடிஸ் எல்லாமே நான் லிட்ரேச்சர் கேஸ் ஸ்டடில இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ செகண்ட் மூவிங் சிஸ்டம், இதெல்லாமே ஒரு ஃப்ளோட்டிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த பயோராக் மெட்டீரியல் என்னோட தீசிஸ் இது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலயும் நான் பயோராக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ பயோராக் மெட்டீரியல் என்னன்னா ஒரு கோரல் ரீஃப்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகிற ஒரு மெட்டீரியல் தான் அது. ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு லைம் ஸ்டோன் மாதிரி அது ஒரு செக்ரேட் ஆகும், கால்சியம் கார்பனேட். ஸோ அதை வந்து ஃப்ளோட்டிங்
பிளானுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அண்டர் வாட்டர் எல்லாத்துக்குமே நான் பயோராக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் சொல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்ஸ், பிசிக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங், இதெல்லாம் ரொம்ப டீடைல் ஸ்டடி கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ். ஸோ நான் நியூமேட்டிக் ஸ்டெபிளைஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு இது காமன் ஒரு டெக்னாலஜி. நிறைய மெரைன் இதுல வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ நான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இப்போ கூட ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஏர்போர்ட்ல வந்துட்டு அவங்க சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் என்னோடதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, ஒரு சர்வீசஸ் நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு சர்வீசஸ் பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. பட் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டேஜ் 1 ரிவ்யூல இருந்தே நீங்க அதை வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். பிகாஸ் ஸ்டேஜ் 2 அண்ட் ஸ்டேஜ் 3 ரிவ்யூல சர்வீசஸ் கேட்பாங்க. ஸ்டேஜ் 4 ரிவ்யூல வெறும் சர்வீசஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம வாயில நல்லா வட சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணேன். அதனால அந்த மாதிரிலாம் நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்தே சர்வீசஸ் வந்துட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க எப்படி டிசைட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் மை மாஸ்டர் பிளான். ஓகே, ஸோ மாஸ்டர் பிளான் என்னன்னா, இது வந்துட்டு ஒரு சி பிரிட்ஜ், இந்தியா டு ஸ்ரீலங்கா, ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரொபோசல் பிரிட்ஜ். சி பிரிட்ஜ் கீழே எனக்கு 3 லெவல்ஸ் இருக்கும். 2 லெவல்ஸ் ஆஃப் பார்க்கிங் அண்ட் 1 லெவல் ஆஃப் செக், பாஸ்போர்ட் செக், ஆதார் செக் எல்லாமே. ஸோ செகண்ட் ஃபெரிஸ் மூலியமாவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பார்டர் என்னன்னா, இது வந்துட்டு ஒரு பிரேக் வாட்டர் சிஸ்டம் வந்துட்டு வேவ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. செகண்ட் பிரேக் வாட்டர் இந்த லைன் வந்துட்டு எனக்கு பவுண்டரி லைனாகவும் ஆக்ட் ஆகும், சைட் பவுண்டரியாகவும் ஆக்ட் ஆகும். இதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்க எல்லா ஃபெரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெரிஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்ட்ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஒரு செப்பரேட் கலர் கோட் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா எல்லா ஃபெரிஸும் கண்டிப்பா ஃப்ளோட்டிங் ஐலாண்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைனர் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணினோம். செகண்ட், ஸோ என்ட்ரி எக்ஸிட் எல்லாமே இந்த ஒரு ரேம்ப் வாக்வே ரேம்ப் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க ஆக்டிவிட்டிஸை வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க. டைம் பேசிஸ்ல ஸ்பிளிட் பண்ணும். ஒரு இப்போ வந்துட்டு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எங்களை நிறைய இருக்கும். ஸோ வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணியும் நான் வந்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ டே 1 ஒரு பர்சன் என்டர் ஆறாங்கன்னா அவங்க 6 o'clock மார்னிங் 9 o'clockல இருந்து ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு ஒரு ரொட்டீனா கம்ப்ளீட்டா ஒரு சார்ட் மாதிரி நீங்க போட்டு அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்பிளிட் பண்ணும். இப்போ டே 1, டே 3, டே 7 ஸ்டே பண்ற போறவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு ஒரு கிளியர் அனாலிசிஸ் மாதிரி கண்டிப்பா பண்ணிதான் இருக்கணும். அப்பதான் ஒரு வெக்கேஷன் ஸ்பாட், ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்பேஸ்க்கு வந்துட்டு அது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஸோ இது என்னோட இந்த ஜோன் கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஸ்டே பர்பஸ்க்காக. அண்ட் இந்த சைடுல இருக்க எல்லா பிளாக்குமே ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜோன். ஸோ இந்த ஏரியா வந்துட்டு ஒரு குளோபல் வார்மிங் மியூசியம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். இதுல அண்டர் வாட்டர் மியூசியம் இருக்கும். செகண்ட் வந்துட்டு ஒரு பாஸ்ட், ஃபியூச்சர், பிரசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டேஜ் மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 2 பிளாக்குமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ். அண்ட் இங்க வந்துட்டு அண்டர் வாட்டர் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மோஸ்டா உங்களோட தீசிஸை நீங்க எடுத்துட்டு போகும்போது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கேல் இது வந்துட்டு ரொம்ப கண்டிப்பா வச்சுக்கோங்க. என்னோடது வந்துட்டு கடைசியில எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட்லேயே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க என்ன நம்ம பேச போறோம், எவ்வளோ நம்மளால டிசைன் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1 ரிவ்யூலயே நீங்க வந்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த என்ட்ரி என்னன்னா, இந்த ரெட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே ஒரு டவர், வாட்ச் டவர் மாதிரி. ஏன்னா இது கண்ட்ரி பார்டர் 2 கண்ட்ரிக்கும் சென்டர்ல இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா வாட்ச் டவர் ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த என்ட்ரி எதுக்குன்னா ஒரு ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் போய் விசிட் பண்றதுக்காக. ஸோ பாராசைலிங் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அங்கதான். அந்த வியூ பாயிண்ட்டை வந்துட்டு எடுத்துட்டு போய் சும்மா நார்மலா ஒரு பர்சன் இங்க இருந்து பாக்குறதுக்கும் ஒரு கிட்ட போய் பாக்குறதுக்கும் ஒரு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பாராசைலிங்ல ஒரு அந்த மாதிரி ஹைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டா தெரியும். அந்த 2 பார்டர்ஸோட விஷுவலைசேஷனும் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் மை பார்க்கிங். ஸோ உங்களோட பிளானை வந்துட்டு நீங்க சும்மா கலர் பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணுங்க. இப்போ என்னோட பிளானையும் நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு என்ட்ரி
ஏன்னா இதுல என்ட்ரி எக்ஸிட்டே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு. எக்ஸ்டர்னலுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்தியால இருந்து என்டர் ஆகுறாங்க, ஸ்ரீலங்கால இருந்து என்டர் ஆகுறாங்கன்னு சொல்ற போது நானும் கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ நான் கலர் பண்ணிட்டேன். கலர் கோட் என்ன, ஸோ பீப்புள் ஃப்ரம் இந்தியா என்டர் ஆகுறது இந்த ரேம்ப்ல, எக்ஸிட் ஆகுறது வந்துட்டு இந்த வேல, அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் பீப்புள் என்டர் ஆகுறது இந்த ரேம்ப்ல அண்ட் எக்ஸிட் ஆகுறது இந்த ரேம்ப்ல. இந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ்ல ஹேப்பன் ஆகும். ஸோ 14 மீட்டர் லெவல் சி பிரிட்ஜ்லேயே நான் பஸ் பார்க்கிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். கீழே வந்துட்டு காலம்ஸ் வரும். காலம்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ளோட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு மூரிங் சிஸ்டம் இருக்கும். அது சி பெட் சொல்லுவாங்க, அதோட பேத்திமெண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, அதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த பிளேஸ்ல இருந்து அது மூவ் ஆகாது. ஓகே, இது வந்துட்டு 2 லெவல் ஆஃப் பார்க்கிங். அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு செக் மாதிரி, வெயிட்டிங் ஏரியா செக், அதர் செக், பாஸ்போர்ட் செக், எவ்ரி திங். அப்புறம் செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த 2 லைன் வந்துட்டு ஒரு மூவிங் சிஸ்டம். இந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறேன் நான். எனக்கு இது ஓகே. அப்புறம் ஸோ வியூஸ் வந்துட்டு பஸ் பார்க்கிங்ல இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஐலாண்ட் எப்படி தெரியும், எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி ஒரு ஃபெரிஸோட என்ட்ரி. ஸோ இது வந்துட்டு வாட்ச் டவர். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்துட்டு நீங்க கான்செப்ட் உங்க ஷீட்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஷீட்டோட இன்கார்பரேட் பண்ணிடுங்க. டிஜிட்டல் ஸ்கெச்சஸ், மேனுவல் ஸ்கெச்சஸ், எந்த ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் அந்த ஷீட்ல போட்டுருங்க. ஸோ இதுல மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா, நார்மலா ஒரு பர்சனால ஹாரிசன் அண்ட் ஸ்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ல நிற்கும் போது ஒரு ஹாரிசன், அண்டர் வாட்டர், ஸ்கை மூணுத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ், ரிசப்ஷன், லாபி, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் தி செக்ஷன். அண்ட் மெட்டீரியல் ஸ்டடிஸ் நீங்க சொல்லும் போது சும்மா இடிஎஃப்இ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதை பத்தி மறுபடியும் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். நியூமேட்டிக் ஸ்டெபிளைஸ் பிளாட்ஃபார்ம். திஸ் இஸ் த வியூ. ஓகே, இது என்னோட மெயின் பிளாக், ஒரு ஹோட்டல் பிளாக். இது ஆக்சுவலி ஒரு 10 மேல வந்துட்டு 8 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும், கீழே அண்டர் வாட்டர்ல வந்துட்டு 4 ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ மெயின் என்னன்னா, எனக்கு உள்ள என்டர் ஆகும் போது பீப்புளுக்கு அவங்க எப்பயுமே ஒரு நடு கடல்ல இருக்காங்கன்ற ஒரு ஃபீல் எங்கே போனாலும் கிடைக்கணும்னு நான் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணேன். ஸோ சென்டர்ல வந்துட்டு ஒரு அக்வேரியம் ப்ரொவைட் பண்ணேன். பட் அக்வேரியம்ன்ற வந்துட்டு ஒரு ஃபிஷ்கான இது குளோபல் வார்மிங், அதனால அத மாதிரியும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பேஸ் மாதிரியும் ப்ரொவைட் பண்ணேன். ஸோ எல்லாமே அவுட்டர் சைட் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒரு தேர்ட் ஃப்ளோர்ல ஸ்டே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பார்டர்ஸ் தெரியும், சன்ரைஸ், சன்செட், ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் வியூ அண்ட் 360 டிகிரி அன்ரிப்டட் வியூ கிடைக்கணுன்றதுக்காக மெயினா நான் எல்லாமே அவுட்டர் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். ஸோ ரூம்ஸ்லாம் இந்தியா, இது வந்துட்டு இந்த சைடு இந்தியா, இந்த சைடு ஸ்ரீலங்கன் பார்டர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த சைடு வந்துட்டு ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் வியூ கிடைக்கும். ஸோ ஓகே, ஸோ நான் ஃப்ளோட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பிசிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னேன். ஆக்சுவலி எக்ஸ்டர்னல் ரிவ்யூ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எனக்கு பாஸ்கல்ஸ் லா கேட்டாங்க, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்துச்சு. ஆனா பாஸ்கல்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியல. அப்போ நான் கரெக்டா மாட்டிக்கிட்டேன். ஸோ பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. ஸோ அதர் 8 அண்ட் அதர் ஃப்ளோர்ஸ் சேம் கண்டினியூஷன். ஓகே, இது வந்துட்டு அக்வேரியமோட இது வந்துட்டு ஓல்ட் செக்ஷன், இது அக்வேரியமோட வியூ. ஸோ இந்த லிஃப்ட் ஆக்சுவலி டாப் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் இந்த லிஃப்ட் 1 அண்ட் லிஃப்ட் 2 வந்துட்டு கனெக்டா இருக்கும். அண்ட் இந்த பார்ட் எதுக்குன்னா, இது வந்து அப்சர்வேஷன் டெக்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். இது அக்வேரியமோட வியூ. அதுக்கப்புறம் அண்டர் வாட்டர்லயும் ஒரு பேலன்ஸ் டேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டேங்க் எதுக்குன்னா, ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஆப்ஜெக்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு டேங்க் மாதிரி. ஸோ இந்த பார்ட்ல இருந்துட்டு அந்த வாட்டரை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் டேங்க், பேலன்ஸ் டேங்க் வந்துட்டு ஒரு சப்மரைன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேம் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டேல இன்னொரு ஸ்டே நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நைட் லைஃப். உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு நைட்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, மார்னிங் அந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க விஷுவலா அனலைஸ் பண்ணி
நைட்லயும் பீப்புள் வந்தா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா டிசைன் பண்ணீங்கன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப நல்லாவே வரும். இது வந்துட்டு 10th டே. ஸோ 10th டே நான் வந்துட்டு ஒரு கான்டோர்ஸ் மாதிரி தனியாக கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ எந்த டென்ட்ல இருந்து பார்த்தாலும் சன். ஸோ இது வந்துட்டு மெயினாக சன்ரைஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நான் இந்த ஸ்பேஸ் டிசைன் பண்ணேன். ஸோ வியூ ஓகே தென் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பேஸ்லயும் டிஜிட்டல் ஸ்கெச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கான்செப்ட். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளாக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வென் பீப்புள் என்டர் இங்க வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட் வந்துட்டு ஒரு இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு சடன் கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் வந்துட்டு யூ கேன் ஃபீல். ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கிளைமேட் எப்படி இருந்துச்சு அந்த டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் எல்லாமே இங்க வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பாஸ்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரெசென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு குளோபல் வார்மிங்னால இந்த டார்க் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல வந்துட்டு ஓகே யாரும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு நீங்க என்டர் ஆகும்போது இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்சுவலி டவுன்ல போவோம். அப்போ டவுன்ல போகும்போது ஒரு வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகிற ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால அந்த பேசிஸ்ல நான் டிசைன் பண்ணி இது வந்துட்டு அண்டர் வாட்டர் மியூசியமோட வியூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 பிளாக்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கான ஸ்பேசஸ். ஒரு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நான் இந்த 2 பிளாக்கையும் டிசைன் பண்ணேன். வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னா அந்த போட் சைஸ், அதுக்கப்புறம் டைமிங். ஒரு இப்போ வந்துட்டு பேராசைலிங்னா இட் டேக் 1.5 hours. அதே மாதிரி கயாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது இட் டேக் மோர் தென் 2 hours. அந்த பேசிஸ்ல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு ஃபெரிஸ் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதுக்கப்புறம் கயாக்கிங்கான ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. ஸோ இந்த பிளாக்கும் சேம். இந்த பிளாக்ல எக்ஸ்ட்ராவா நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா வாட்டர் லேசர் ஷோ மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட்டர் லேசர் ஷோ, கலர் வாட்டர் ஷோ இருக்கும். அண்ட் சன் செட் வியூ பாயிண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ சன்ரைஸ்க்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு 10 ஸ்டே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் சன் செட்டுக்கும் நான் ஒரு வியூ பாயிண்ட் மாதிரி கொடுத்தா ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு வியூ பாயிண்ட் நான் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நைட் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஒரு 6 o'clock மேல இருக்கிற ஷோஸ். ஸோ ஒரு அந்த வெக்கேஷன் ஸ்பாட்ல ஒரு 7 days ஒரு 3 days ஸ்டே பண்றவங்களுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம பார்த்து டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அண்டர் வாட்டர் இந்த பிளாக் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எதுக்குன்னா அண்டர் ஒரு காமன் பப்ளிக் ரெஸ்டாரண்ட், அண்டர் வாட்டர் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். தோ நான் வந்துட்டு ஹோட்டல் பிளாக்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ஸ்டே பண்றவங்கனால ஹோட்டல்ல ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அங்க இருக்க அண்டர் வாட்டர் கெஃபேயை கண்டிப்பா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டே பண்றவங்களால மட்டும்தான் அந்த ஸ்பேஸை வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு அண்டர் வாட்டர் ரெஸ்டாரண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்லயும் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஹைலைட் பிளானை ஹைலைட் பண்ணுங்க, சும்மா கலர் பண்ணாதீங்க. ஸோ this view, and last sheet is just I added few views of my hotel block and master plan. So this is my old master plan. Okay guys. Andrea? Okay, so we'll just like since I think we're all done with like talking about a brief about our designs, we'll just tell you a few points. So when you take your dissertation topic, make sure you take something that is really interesting to you and something that you can carry on for 4 months, because that's what you're going to do for 1 semester. And also if it is too broad, you will be asked to narrow it down. So you have to narrow it down as well, and make sure you don't copy paste. And then sometimes your thesis topics may overlap, so be careful of that also. And then case studies,
like Pradeep said, you can indirectly choose case studies related to your topic. It doesn't have to be exactly directed to your topic. And then make sure you do a lot of sections, because through sections you can understand your design well, and sections can also help you evolve your design. And services differs for each design. Since mine was it was 20 acres mine, so I had to like just do it at a conceptual site level alone. So, and also make sure your topic justification for thesis is very strong, and also your site justification should also be very strong. Otherwise, how many ever times you take different sites, it's not going to get approved. So make sure your justification is also very strong. Very. டிராயிங்ஸ் பொறுத்தவரை டீட்டெயில் டிராயிங்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா. டீட்டெயில் டிராயிங்ஸ் வந்துட்டு ப்ளோன் அப்பா பண்ற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் பண்ணா பெட்டர். ஏன்னா ஐ ஹேட் திஸ் ப்ராப்ளம். நான் வந்துட்டு பிளான் பண்ணும்போதே வந்துட்டு அதுலேயே பிளான்லேயே டிங்கரிங் வேலை அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்றேன்னு பண்ணிட்டேன். பட் ப்ரெசன்டேஷன் வரப்போ வந்துட்டு அதெல்லாம் எனக்கு எஃபெக்டிவா தெரியவே இல்லை. அது எப்படியும் வேஸ்டா தான் போயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ளோன் அப் பண்ணா பெட்டர், இல்லைன்னா அது பண்றதே வேஸ்ட் தான் எனக்கு தோணுச்சு. ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் ஃபேன்சியா ப்ரெசன்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்ட்டுன்னு நானும் அப்படிதான் தாட் இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல. அந்த மாதிரி கலர் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி கலர் பண்ணலாம்லாம் யோசிச்சேன். பட் அட் லாஸ்ட் வந்துட்டு கலர் தான் எனக்கு ஹைலைட்டா தெரிஞ்சுது. ஸோ ஐ மேட் இட் சட்டில். திங்ஸ் எவ்வளோ சட்டிலா வச்சுட்டு நம்ம டிராயிங்கை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அது தெரியுது. தட்ஸ் இட். ஓகே, எந்த இப்போ ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 4 ரிவ்யூஸ் இருக்கும். ஆன் டைம் சப்மிஷன் கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அதுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு குட் மார்க்ஸ் கண்டிப்பா அதனால தான் கிடைக்கும். அவங்க ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா. அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை டைம் சப்மிட் பண்ணிடுங்க. சரி, இந்த ரிவ்யூவில் சப்மிட் பண்ணல, நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூவில் பண்ணிக்கலான்னு தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஏதோ ஒன்று தயவு செஞ்சு பண்ணி வச்சிடுங்க. இல்லைன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்டேஜ் 1 3rd ரிவ்யூல இருக்கும் போதுட்டு வேற ஒருத்தவங்க நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இதே ஃபைனல் ரிவ்யூல அவங்க ரொம்ப நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ரிவ்யூவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். எல்லா ரிவ்யூக்கும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். And also you'll have sheet restrictions, the number of count in sheets also. So we had like 30 A0 sheets and 15 A1, I mean 30 A1 sheets and 15 A0 sheets. So that was the restrictions there. And நீங்க பட்டர் ஷீட்ல நிறையவே like process வந்து நிறைய இருக்கும். But when we do sheets, you have to know what you have to give importance to and what you have to put in your sheets, because that is what at the end you're going to present. So அததான் வந்துட்டு they'll see. So அப்போ அதுக்கு emphasis கொடுத்து எது மெயினா உங்களுக்கு தேவையோ அதை போடணும், instead of everything that you've done throughout the 6 months. So these are the few points. If anybody wants to ask something, please now. I have a small doubt actually. Actually, all the 3 presentations are beautiful. Pradeep Anna, actually, those illustrations are actually nice and eye-catchy, as you told. They were subtle enough. But then, how were you able to manage that much of time to, concentrate on a design process and even whatever it is, composition, then final presentation? So, because illustration, other things takes much time other than designing. So, how could you do that? So, problem which I faced was till the stage 4 review, they just asked only the construction drawing alone, the detailed drawings alone, not the presentations and all. At last தான் கடைசி ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் they will be asking your presentation sheets. So you have to fix your own time. Just எனக்கு எவ்வளோ டைம் கிடைச்சதுன்னு பார்த்தோன்னா just 20 days தான் எனக்கு இருந்துச்சு டைம். ஆக்சுவலா எங்க பேட்ச்ல வந்துட்டு we have extended the time. அவங்க ஒரு டேட் சொன்னாங்க, பட் நாங்கள் அதுலேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 10 days எடுத்து தான் நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தோம். ப்ரெசன்டேஷன் வரப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், நான் இப்படிதான் பண்ண போறேன், இப்படிதான் ஷீட் இருக்கும்னு அந்த ஒரு தாட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபைனல் ஷீட் இப்படி நமக்கு கிடைக்கும். ஆப்வியஸா நான் வந்துட்டு நிறைய வேற மாதிரி நான் யோசிச்சிருந்தேன். நான் ரெண்டர்ஸே பண்ண வேண்டாம், 2D எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம், இல்லஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் இனிஷியல் தாட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பட் லேட்டர் போக போக வந்துட்டு டைம் சத்தியமா ஆனால் பத்தாது. பட் அதனால என்ன சொல்றேன்னா, ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு என் ஷீட் கம்போசிஷன் இப்படிதான் இருக்கும், என் ஷீட்டோட குவாலிட்டி இப்படிதான் இருக்கும், என் அவுட்புட் இப்படிதான் இருக்கும்னு டிசைட் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா டைம் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு இருக்காது. Okay, Anna. Thank you.
there anyone to ask questions? ஓவர் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ அண்ணா, தேங்க்யூ அக்கா. ஏன்னா தீசஸ்ன்றது நாங்க வெறும் காம்பவுண்ட் வால் எகிரி குதிக்கிறதுன்னு நினைச்சோம், பட் ஆனா இப்பதான் தெரியுது ஒரு மலையே எகிரி குதிக்கிற மாதிரின்ட்டு. ஸோ இதோட வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பா எங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இது வாக் த்ரூஸ் அவங்க வீடியோஸும் ப்ளே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் டைம் இருக்கு. ஆமா டைம் இருக்குண்ணா. இஸ் தேர் எனி வாக் த்ரூஸ் அதாவது இருந்துச்சுன்னா ப்ளே பண்ணுவோம். Pradeep, you can play. Yeah, I'm not Pradeep able to. Pradeep, you can play. Okay. Tarunaka, I think you can present your work. Okay.
தேங்க்யூ கைஸ். Andrea ka? I'm not playing. I'm not able to, so I think we can wind up. Okay. Thank you, Ka. Thank you, seniors, for your valuable time, and the designs are amazing. So, இது கண்டிப்பா எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். The informations what you gave. So, thank you, Ka. Thank you, Anna. You're welcome. Okay, Ram. Sai.